الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محفل، آج کی اس محفل میں نماز سے متعلق کچھ لفظ کی ہمت کرنا چاہتا ہوں. مجھے آپ کی پرخروش نوازش کے تحت یقیناً کامل ہے کہ آپ تمام حضرات میری باتوں کو نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ سماعت فرمائیں گے اور ساتھ ہی اس پر عمل کرنے کا کوشش بھی کریں گے. حضرات گرامی، جیسا کہ خدائے قدیر کا ارشاد گرامی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام برائیوں سے اور بے حیائیوں سے منع کرتی ہے. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین. نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز قائم رکھی اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو برباد کیا. عزیزان محفل، ایمان اور عقیدہ کے بعد مذہب اسلام کے اندر تمام عبادتوں میں افضل اور تمام فرائضوں میں اہم نماز ہے. اگر اخلاص قلب سے نماز پڑھی جائے تو اس کی برکت سے تمام گناہ صغیرہ ختم ہو جاتا ہے. جیسا کہ سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کے موسم میں مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے. پتجھڑ کا زمانہ تھا. ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت کی تو اس کے پتے گرنے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو پکارا. انہوں نے عرض کی، حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ صرف خدا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے بدن سے گناہ اس طرح جھکتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ، اگر تم لوگوں کے دروازے پہ ایک بھیڑ جاری ہو اور اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا، نہیں یا رسول اللہ، اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہیں رہ جائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس یہی مثال پانچوں نمازوں کی. اللہ تعالی ہم سب کو پانچوں نمازوں کا پابند بنائے. حضرات محترم، ہر بیماری کا علاج ہے لیکن گناہ کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، کسی حکیم کے پاس نہیں، مگر الحمدللہ گناہ کا علاج مذہب اسلام میں موجود ہے. گناہ کا علاج مصطفیٰ جان رحمت کے پاس موجود ہے. گناہ کا علاج قرآن و حدیث میں موجود ہے. اب گناہ کا علاج کیا ہے؟ یہی آج کی محفل کا اثر عنوان ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی بات کو مکمل کروں گا. اب گناہ کا علاج کیا ہے؟ جو چاہتا ہے گناہ سے بچنا اس کو ایک ہی کام کرنا ہے. گناہ کا علاج کیا ہے؟ گناہ کا کوئی انجیکشن کیا ہے؟ گناہ کی دوائی کیا ہے؟ گناہ کا علاج کیا ہے؟ قرآن میں میرا اللہ فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے. یعنی اگر تم نماز پڑھو گے تو خود بخود گناہ سے رکتے چلے جاؤ گے. نماز کی برکت سے آدمی کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. ارے نماز تو بہت بڑی عبادت ہے. اگر صرف آپ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں تو آپ کا دل چمکنے لگتا ہے، آپ کے دل پہ ارمان برسنے لگتا ہے. باوضو رہنے کی برکت یہ ہے تو نماز کی برکت کیا ہوگی؟ اور میں آپ کو بتاؤں نماز گناہوں سے کیسے بچاتی ہے. دیکھو پہلے نماز کی برکت سنو. لوگ کہتے ہیں مولانا تعویذ کر دو، دعا کر دو، یہ وظیفہ بتا دو، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں. نماز سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، نماز سے بڑی برکت والی کوئی عبادت نہیں، نماز سے افضل کوئی عبادت نہیں. نماز افضل العبادات ہے، نماز اشرف العبادات ہے. نماز اللہ اکبر کیسی عبادت، معراج المؤمنین ہے. نماز پڑھنے سے چہرہ منور ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے
अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज पढ़ने से औलाद फरमा बरदार होती है, नमाज पढ़ने से अल्लाह अकबर घर में बरकत आती है, नमाज पढ़ने से अल्लाह अकबर इंसान के लिए लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा होती है, प्यार पैदा होता है। अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ने से दुश्मन की दोस्त बनते हैं, नमाज पढ़ने से पूरी नजर का असर लोगों पे नहीं होता। नमाज की बरकत ये है। अल्लाह अकबर, जब नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ता है तो उसको जब भी मौत है, वो जब भी दुनिया से जाएगा, जैसे दूध पीने वाला बच्चा माँ का दूध पीते पीते सो जाता है और उसके मुंह से माँ का सीना निकल जाता है, उसको खबर भी नहीं होती। तो बच्चे के मुंह से माँ का पिस्तान निकले और माँ बच्चे को खबर भी नहीं होने देती, जैसे कि नमाजी की रूह निकल जाती है, उसे खबर भी नहीं होती। और जो नमाजी होता है उसकी कब्र का हाल ये होता है कि उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बार बना दी जाती है। नमाजी जब कब्र में जाता है तो कभी भी दफन हो, सुबह दफन हो, शाम दफन हो, चाहे दोपहर दफन हो, रात दफन हो, आदमी जब भी दफन होता है, ऐसा लगता है कि सूरज गुरूब हो रहा है, असर का आखिरी टाइम होता है। जब भी आदमी कब्र में जाता है उसको ऐसा ही लगता है, यानी कि नमाजी को जैसे सूरज गुरूब हो रहा है तो क्या करता है, वहाँ फरिश्ते आते हैं, मुनकर नबी दो फरिश्ते हैं, वो जो सवाल करते हैं और वो जैसे ही उठता है, नमाज की आदत होती है तो कहने लगता है, अरे अरे मेरी नमाज जा रही है, असर का टाइम जा रहा है, पहले नमाज पढ़ते दो फिर बाद में बात करेंगे। यानी कब्र में ये मंजर देखता है सूरज गुरूब होने का, और नमाज का सच्चा पाबंद होता है, रियाकार नहीं होता, सच्चा पाबंद होता है। उसको ऐसा लगता है मैंने तो अभी नमाज ही नहीं पढ़ी, मैं तो उस हंगामे में से निकल के बाहर आया हूँ। और वो कहता है पहले नमाज पढ़ने दो। जैसे कि नमाज के लिए खड़ा होता है, फरिश्ते कहते हैं कि हमारा काम क्या है, इसने तो हमारे सारे सवालों का जवाब एक जुमले में दे दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, मस्जिद बनाने वाले ने तो मस्जिद बना दी, अब मस्जिद आबाद करने वाले को मस्जिद आबाद करनी चाहिए। तो तवज्जो चाहूँगा, इन नमाज है क्या? अल्लाह के रसूल को नमाज मिली कहाँ? मेराज की रात है, नबी की जात है, तजल्लियों की बरसात है, कुर्बे जात है, अंबियाओं की बारात है, नबी की मुकद्दस जात है, बाकी जहाद है, उसी में तो बैसलात है। लोगों अपनी पोजीशन संभालो। तुमने नमाज पढ़ी जब नमाज मिली, मेरे नबी ने अस्ता में उस पर नमाज पढ़ा दी जब नमाज मिली ही नहीं। तो जो नमाज मिलने पर पढ़े, जो नमाज मिलने पर पढ़े उसे दुनिया उम्मती कहती है, और जो नमाज मिलने से पहले पढ़ा दे उसे नबी कहते हैं। अल्लाह के रसूल पाक ने अपने माथे की आंखों से खुदा का दीदार किया। अल्लाह ने मोमिनों को मीराज अता करने के लिए नमाज दी तोहफा, 50 वक्त की नमाज का दीदार और जन्नतों से बाहर निकलकर हजरत मूसा से मिले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उम्मती का नाम ले लिया, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत 50 पढ़ पाएगी? जब उम्मती का ख्याल आया तो हुजूर लौट गए, उम्मती का ख्याल आया हुजूर लौट गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर अल्लाह ने 50 से 45 कर दिया। हजरत मूसा ने कहा और कम करा, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 20, 20 से 15। हजरत मूसा ने कहा 15 भी ज्यादा है और कम करा है, 15 से 10, 10 से 5, मिले थे 50 वक्तों की, 50 वक्तों से 5 वक्त की नमाज हो गई। और अगर कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो उसे 5 वक्त की नमाजों का सवाब नहीं बल्कि 50 वक्त का नमाजों का सवाब मिलता है। ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है, समझो। अल्लाह ने बुलाया कुर्बत के लिए, जिब्राइल लेके आए कुर्बत के लिए, सिदरा से ऊपर गए कुर्बत के लिए,
निशानी देखी कुर्बत के लिए, जन्नत दिखाया कुर्बत के लिए, छुपी निशानी खुली, छुपी हकीकत खुली कुर्बत के लिए, अल्लाह का जवाब देखा कुर्बत के लिए। कुर्बत के लिए रसूल पाक एक बार गए और उम्मती के लिए 9 बार गए। नबी अपनी कुर्बत के लिए एक बार गए, अब नबी के लिए 9 बार गए। ऐसे नबी को हम लगते दामन तक, ऐसे नबी का दामन नहीं छोड़ सकते। या मकान में उन्नति में ना भूले तो हम उन्नति मकान में रह के ऐसे नबी को कैसे भूल जाए। ऐसे नबी को हम कभी भूल नहीं सकते। जब तक आखिरी सांस रहेगी हम नबी का चर्चा करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको मस्जिदें बनाने की और मस्जिदें कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व ला इलाहा इल्लल्लाह।